الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 29 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل22 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الذي سماه برياض الصالحين، ولم نزل بصدد الحديث عن الباب 27 من هذا السفر الجليل الذي هو بعنوان تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم والرحمة بهم. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عن قراءتنا للحديث 10 من هذا الباب، ونواصل القراءة بإذن الله عز وجل الليلة تبع الحديث الذي يليه، وهو كذلك 34 بعد 200 منذ بداية الكتاب. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب، وأن يرزقنا الهدى والرشاد، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه كريم جواد. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 29e nuit du mois de Safar de l'an 1447, c'est-à-dire le 22 août 2025, comme chaque vendredi soir, avec le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertus, toujours dans la lecture du 27e chapitre de ce livre qui est intitulé La mise en évidence des sacralités des musulmans, l'obligation de respecter la sacralité des musulmans et la mise en évidence de leurs droits respectifs, et la compassion et la miséricorde qu'ils méritent les uns sur les autres. Nous avons pu, alhamdulillah, la dernière fois clôturer la lecture du 10e hadith de ce chapitre-là, et nous reprenons aujourd'hui avec le 11e et peut-être le 12e, mais il ne faut pas rêver. Mais en demandant à Allah Azza wa Jal de nous permettre de faire preuve d'exactitude et d'avoir des propos corrects en conformité avec le Coran et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, comme nous nous demandons de nous octroyer la pureté de l'intention et de nous guider vers le droit chemin jusqu'à notre fin, et de faire de ces assises un moyen de profit pour les musulmans et les endroits où ils vivent. تفضل أيها القارئ الكريم مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث أورده الإمام مسلم وتفرد بإخراجه بين الشيخين، وأورده أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن شيخه يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال: حدثنا الأوزاعي عن خالد وهو الحذاء عن أنس بن سيرين عن جندب، ويجوز جندب، فيه لغتان بضم الدال وبفتحها، جندب ابن عبد الله، وتارة ينسب إلى جده واسمه سفيان، فتارة يقال له جندب بن عبد الله، وأخرى يقال له جندب بن سفيان، وإذا نسب إلى سفيان فهو جده، وهو القسري بفتح القاف، وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه ابن سفيان القسري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح
فهو في ذمة الله. وخصت صلاة الصبح بالذكر من بين سائر الصلوات لأنها أثقل الصلوات على المنافقين، فلا يصليها ولا يحافظ عليها على الوجه المطلوب، أي في جماعة، وإن كان في المسجد فهو أفضل، إلا مؤمن مخلص لا نفاق فيه. وهذا الأمر جدير بالذكر لأمر سنذكره لاحقا إن شاء الله تعالى. من صلى صلاة الصبح مع المسلمين في جماعة في المسجد فهو في ذمة الله. والمقصود بالذمة كما قال العلماء العهد والأمان والضمان، أي هو في حفظ الله، هو في حفظ الله، لكن الذمة حفظ خاص، وهو نوع من العهد والأمان اللذين كان من قوانين العرب قبل الإسلام. فكان المرء يطلب من الأشراف والسادة من يجعله في ذمته، فإذا تعرض أحد بصاحب هذه الذمة بسوء والأذى، كان الذي أعطاه تلك الذمة إن أراد الحفاظ على مروءته وشرفه من بين الناس كان لزاما عليه أن يعاقب الذي تعرض على صاحب الذمة، أن يعاقبه عقوبة شديدة حتى يحتفظ على سمعته من بين الناس. فمن هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي فهو في حفظ الله وأمنه وعهده وضمانه. وفي هذا الخبر إشارة إلى أن من تعرض على من صلى الصبح بسوء فالله تبارك وتعالى سيطالبه لأجل ماذا؟ لأجل عقوبته. وهذا هو المقصود من بقية الحديث. وقبل أن نتعرض لبقية الحديث، في هذا الجزء من الحديث دليل على أن من حفظ دين الله عز وجل حفظه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. يعني احفظ دين الله، واحفظ أوامر الله، واحفظ حرمات الله، فإن فعلت فاعلم أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله تبارك وتعالى سيحفظك حفظا لا يمكن أحدا عن أن يتعرض لك بسوء ولا مكروه. وفي هذا إشارة إلى الذين يتركون أداء صلاة الصبح على الوجه المطلوب، إما أن يتخلى عن أدائها جماعة، وإما أن يصليها في غير وقتها، فليس له حق في هذه الذمة. فما بالك بالذي لا يصلي مطلقا، ليس في حفظ الله عز وجل. ومن الجدير بالذكر أن الذمة تنقسم إلى قسمين: مطلقة ومقيدة. أما المطلقة فهي التي تكون لجميع المسلمين بمجرد تلفظهم بكلمة التوحيد، فكل من دخل الإسلام بتلفظه بكلمة التوحيد فهو في ذمة الله. وهذه الذمة تمنع وتحرم على الجميع أن يصيب هذا المسلم في دمه وعرضه وماله. وهذا لا فرق في هذه الذمة بين المسلمين، فسواء كان من أكبر المنافقين فلا يجوز لمسلم أن يتعرض له بسوء ما دام قد تلفظ بهذه الكلمة. وهذه الذمة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيريد بها الذمة المقيدة التي لا تكون لجميع المسلمين، وإنما لا تكون إلا على الذين يحافظون على هذه الصلاة بالضبط،
لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل أن المنافقين لا يصلونها. تفضل. لماذا لا يصلونها؟ لأنهم في ذلك الوقت مع عدم وجود الأضواء التي تنير الناس في المساجد ولا في غير المساجد، فلم يكونوا محققين لقصدهم وهو أن يراءوا الناس. أما اليوم فبهذه الأضواء المنيرة أصبح الليل كالنهار ولا فرق بين هذين الوقتين، فربما قد يجتهد المنافق في حضور صلاة الفجر اجتهادا لا يوجد عند غيره من الناس وإن لم يكن فيه نفاق، لأن مقصوده أن يرائي الناس لأجل أن يثنوا عليه خيرا حتى لا يظن فيه أو لا يظن منه أن فيه نفاقا. فالحذر من مثل هذه الأمور. فإذا كان المنافق يجتهد اجتهادا بالغا في حضور صلاة الفجر، فعلى غير المنافق أن يبذل ما في وسعه ليحضر تلك الصلاة حتى لا يكون للمنافق يد عليه. On lit ensemble ce 11e hadith qui est le 234e depuis le début du livre, qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala seulement. Quand je dis seulement, il n'est pas rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, mais il est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam al-Tirmidhi et l'imam Ibn Majah rahmatullahi alayhim. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala le rapporte dans son sahih d'après son cheikh Ya'qub ibn Ibrahim al-Dawraqi rahimahullah, d'après son cheikh Ismaïl ibn Ulayya, d'après al-Awza'i, d'après Khalid al-Hadda. Et al-Hadda, ça veut dire le cordonnier, celui qui répare les chaussures. Mais il ne vendait pas de chaussures. C'était le voisin d'un cordonnier qui vendait des chaussures. On l'a appelé comme ça pour le distinguer de notre Khalid, qui est Ibn Ma'dan, comme vous le savez tous bien entendu. Et Khalid ibn Ma'dan, Khalid al-Hadda, il rapporte le hadith de Anas ibn Sirin, qui est le frère de Mohammed ibn Sirin. C'est tout. Ils ont une sœur, ils sont 3 frères. Ils sont 2 frères et une sœur. Et les 3 ils rapportent le hadith. C'est tous des fils de Sirin. On a Mohammed ibn Sirin qui est connu. On a Anas ibn Sirin qui est moins connu. Et on a sa sœur qui s'appelle Asma. Elle ne s'appelle pas Asma. Ça va comment? Pourquoi tu rigoles, toi? Il est mort de rire. On dirait que j'ai raconté une blague. Je vais raconter, attends. Elle s'appelle Hafsa. Taïb. Et il rapporte le hadith de Jundub ibn Abdillah. On dit Jundub avec le del, la damma sur le del, et on dit Jundab avec la fatha. On peut lire le nom de ces 2 façons-là. Et Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, des fois on l'affilie à son père qui s'appelle Abdullah, et des fois on l'affilie à son grand-père qui s'appelle Sufyan. Donc des fois vous trouverez Jundub ibn Sufyan, et des fois vous trouverez Jundub ibn Abdillah, mais c'est la même personne. Et il est de la tribu de Qasr. C'est un Qasri, radiyallahu anhu, donc un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous rapporte ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit Man salla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah. Man salla salat as-subhi, barakallahu fik, fahuwa fi dhimmatillah. Donc on a vu que dans les phrases conditionnelles, man qui devient un pronom conditionnel ne sera pas traduit par qui, mais par quoi? Malamina, hein? Par quoi? Ça va? J'aime? Parmi? Non. On donne? Quiconque. Quiconque prie la prière de Subh. La première prière de la journée. Même s'il y a divergence à ce sujet-là. Il y en a qui disent que la première prière de la journée, c'est le Dhuhr. C'est un avis faible. La première, c'est Al-Fajr, ce qui fait de l'Asr, Ish, Al-Wusta, Ahsant, Al-Wusta, la prière médiane. Pourquoi il nous parle de la prière de Subh? Bon, avant de poser cette question, il nous dit, alayhi salatu wassalam, quiconque prie la prière de Subh. Mais là, quand il nous dit de prier cette prière-là, il est important de préciser de quelle façon. C'est-à-dire,
qu'elle doit être priée de la façon la plus complète. Et quand on parle de prier de façon complète, ça fait référence à deux choses, ou si tu veux trois. Le temps, la façon de la faire, c'est-à-dire en groupe, et l'endroit, c'est-à-dire à la mosquée. Donc la façon la plus complète d'accomplir la prière de Subh, c'est de la faire dans son temps, en groupe, à la mosquée. En groupe, à la mosquée. Maintenant, une femme, par exemple, ou quelqu'un de malade, ou quelqu'un qui n'est pas concerné par cette obligation-là, et qui a une excuse valable, lui aussi bénéficiera de la récompense évoquée ou de la rétribution évoquée. Man salla salat as-subhi. Maintenant qu'on a évoqué la façon d'accomplir cette prière-là, on veut savoir pourquoi la prière de Subh et pas une autre prière dans la journée. Parce que dans le Coran, Allah il nous dit Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Allah Ta'ala il précise que la prière de l'Asr, al-wusta, elle a une particularité par rapport aux autres prières. Et ici, il nous parle de Subh. D'ailleurs, on a un hadith où le prophète dit alayhi salam Man salla al-bardayn dakhala al-jannah. Celui qui prie les deux fraîcheurs rentrera au paradis. Les fraîcheurs-là sont la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr. Pourquoi fraîcheur? لأن الفجر في أول النهار في وقت برود النهار أو أول النهار والعصر في آخره أي في وقت برود آخر النهار. Car al-Fajr se trouve au début de la journée lorsqu'il fait frais, avant que le soleil ne se lève, et à la fin de la journée lorsqu'il fait frais aussi. Les deux moments de la journée où il fait le plus frais. Donc ces deux prières-là ont un poids particulier par rapport aux autres prières. Mais ici, la prière de Subh a été spécifiée, notamment de par le fait que c'est la prière la plus lourde pour les hypocrites. Donc ça veut dire qu'on a spécifié cette prière-là pour exclure les gens qui ne méritent pas la récompense qui va être donnée. Et comme on l'a dit de nombreuses fois, si la prière de Subh est la plus lourde pour les hypocrites, c'est parce que l'objectif principal de l'hypocrite quand il fait la prière, c'est de se faire voir, de faire de l'ostentation, afin d'obtenir de la part des gens des éloges et des compliments. Le fait est que, pendant longtemps, avant la présence de l'électricité, eh bien, Al-Fajr n'avait pas de lumière. Il faisait encore obscur et sombre. Résultat, c'était dur pour eux de venir, car c'est en fin de nuit, ça demande un effort, il faut se réveiller, il faut lutter contre la fatigue, comme certains frères au moment où je vous parle, et il n'y a pas de résultat parce que les gens ne te voient pas. C'est faire des efforts pour rien. C'est ça qui faisait que cette prière était lourde pour eux. Mais aujourd'hui, mes chers frères, nous qui disposons de l'électricité et des lumières, ce qui fait que nous sommes autant visibles le jour que la nuit, sans aucune distinction. Est-ce que c'est la même chose? Ça veut dire que l'hypocrite, son but, c'est de se faire voir pour qu'on le complimente et qu'on fasse ses éloges. Et on sait très bien comment les gens considèrent ceux qui prient à la mosquée pour la prière de Subh. Pour eux, c'est les plus pieux de la Oumma. Et alors, ça va encourager encore plus les hypocrites de venir, car ils obtiendront encore plus ce qu'ils recherchent de la part des autres. C'est les compliments. Et le but, ce n'est pas seulement qu'ils les complimentent, c'est qu'ils cachent au maximum les soupçons chez les gens, comme quoi ces personnes-là sont des hypocrites. Parce que l'hypocrite, il se cache. D'ailleurs, le munafiq, en arabe, ça vient de al-nafaq, qui veut dire le tunnel. C'est le terrier que... comment ça s'appelle déjà? Hein? La marmotte. La marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Non, mais c'est sa boîte, lui aussi, il me dit des trucs. Ad-dabbu. Comment tu dis dabbu en français? Hein? Hein? Vas-y. Attends, laisse tomber. L'hydromastic, ça, c'est.
L'uromastic, c'est une sorte d'iguane, de gros lézard. Donc, le terrier qu'il creuse, hein, parmi ses noms, un-nafaq. C'est une sorte de tunnel. Donc, il se cache sous terre. D'accord? Il y a même une particularité dans ce terrier-là, chez certains. Tu parles de Jarbou', toi. Jarbou'. La marmotte, comme le frère dit, même si ce n'est pas vraiment ça, mais c'est à peu près ça. En fait, il fait un double terrier. C'est-à-dire, il creuse un premier terrier, et dans le terrier, il creuse un autre trou. Et donc, quand il se fait pourchasser par un prédateur, il se cache dans son terrier, puis il se cache dans le trou caché dans son terrier. Et quand le prédateur il arrive derrière lui, il trouve le premier trou vide et il repart bredouille. Donc, on appelle ce terrier-là nafaq. Tu te caches. Et l'hypocrite, il se cache. Il cache la mécréance et montre la foi, et il se cache au milieu des musulmans. Et donc, son but quand il apparaît aux yeux des musulmans comme faisant la prière, etc., c'est de faire taire les soupçons, pour ne pas se faire reconnaître parmi les gens. Donc je vous disais aujourd'hui, n'allez pas croire que ceux qui prient à la mosquée la prière de l'Fajr ne sont que des musulmans purs et sincères. Il y aura aussi des hypocrites parmi eux. À l'époque du prophète, comme Allah l'a dit dans le Coran, les hypocrites, ils dépensent leur argent. Certes, avec aversion, mais ils le font. Puis ils vont combattre avec le prophète, et ils construisent même des mosquées. Et ils prient. Plus que beaucoup de ce qu'on appelle des musulmans non pratiquants font aujourd'hui. Pourtant, on va leur dire que c'est des munafiqin. Je vais voir comment ils vont le prendre. Al-Muhim, donc, dans tous les cas, celui qui fait la prière de subh, ala al-wajh al-matloub, selon la forme qui est demandée. Donc, on a dit 3 choses. Tu t'en souviens, Mehmet? Vas-y, dis-moi. En son temps, à la mosquée en groupe. Et on rajoutera une 4e avec une intention pure. Dans le cas où on dirait que les hypocrites pourraient être présents à la prière de l'Fajr à la mosquée. Taïk. Donc, qu'est-ce qu'il a, celui qui prie la prière de subh, comme on vient de le dire? Eh bien, il sera dans la dhimma d'Allah. C'est quoi la dhimma? Alors, c'est un pacte, c'est un contrat, c'est une garantie. Donc, si tu préfères, une protection. Mais une protection particulière. Parce que la dhimma, ça revient au code des Arabes avant l'islam. Eh bien, quand quelqu'un s'aventurait en terre étrangère, il était potentiellement une victime pour n'importe qui. Et une proie facile. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir dans les tribus vivant sur place les gens les plus nobles et les plus respectés et il leur demandait leur protection. Et chez les Arabes, c'était un honneur de donner sa protection aux gens. Et encore plus quand cette personne-là qui donnait sa protection aux gens était une personne noble, notable et respectable. Et crainte. Et quand les gens voulaient attaquer l'étranger, ils disaient hey, « Je suis sous la protection de un tel ». Ça suffisait pour le dissuader. Ah, ce un tel en question, c'est quelqu'un de dangereux, il vaut mieux pas s'attirer ses foudres. Alors il le laissait tranquille. Mais si quelqu'un lui faisait du mal, alors il devenait obligatoire pour le noble qui a donné sa protection à cette personne-là d'aller rechercher celui qui lui a fait du mal et de le punir sévèrement. Pourquoi? Parce que c'est sa notoriété et sa réputation qui en jeu. Si jamais il donne sa protection et que son protégé est attaqué et qu'il ne fait rien, ça y est, il ne vaudra plus rien chez les Arabes. C'est ça le principe de azim. Donc il y a le principe de ahd et de aman. L'ahd, c'est ce fameux pacte. L'aman, c'est la sécurité. Et ad-daman, c'est la garantie. Je te garantis qu'avec moi, il t'arrivera rien. Donc maintenant que tu as compris ça, quand on dit fi dhimmatillah, dans la protection d'Allah, ça veut dire que Allah, le prophète est en train de nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui fait la prière de subh, comme on l'a dit, il est sous la protection d'Allah. Et donc, que personne ne s'attaque à lui. Que personne ne lui fasse le moindre mal. Donc là, déjà,
ça nous rappelle le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, comme le rapporte l'imam at-Tirmidhi rahimahullah dans son sahih, dans son jami', pardon, où le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam, ihfazillaha yahfazk. On traduira par le sens et pas littéralement. Protège, préserve la religion d'Allah, ses prescriptions, ses sacralités, ses ordres. Allah te protégera. Donc celui qui accomplit la prière de subh correctement, comme on l'a évoqué, alors Allah Ta'ala lui accordera une protection spéciale. Une protection spéciale. Et il ne faut pas confondre ici entre deux types de dhimma, deux types de protection. Car tout musulman, en prononçant l'attestation de foi, a le droit à une protection générale. Tout musulman, on a l'interdiction formelle de s'attaquer à lui sur trois plans. Son sang, donc sa santé physique, ses biens, tout ce qu'il possède comme bien matériel, et son honneur. Ça, c'est pour toute personne musulmane qui dit la ilaha illallah, même si c'est le plus grand des munafiqs, même si c'est le plus grand des hypocrites. Et ce n'est pas cette protection-là qui est visée ici. Celle-là, celle qu'on vient d'évoquer, c'est une protection globale pour tous les musulmans. Ici, c'est une protection spécifique et particulière pour un type de personne, celui qui fait subh correctement. Et là, on a une indication comme quoi celui qui fait subh correctement, comme on l'a évoqué, eh bien, il a le droit à une protection particulière. Ça nous rappelle un autre hadith, le hadith d'Abi Huraira dans Sahih al-Bukhari, où le prophète alayhi salatu wasallam rapporte après Allah tabaraka wa ta'ala qu'il dit « Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa fi riwayatin faqad baraztuhu bil muharaba. » Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque prend un allié à moi comme ennemi, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Donc celui qui préserve les droits d'Allah, ses obligations, ses prescriptions, ses sacralités, il est sous la préservation d'Allah et sa protection. Et celui qui accomplit la prière de subh en respectant les conditions qu'on a évoquées, eh bien, il est comme l'allié d'Allah qu'on ne doit pas prendre comme ennemi. Et si c'est le cas, eh bien c'est Allah Ta'ala qui déclare la guerre à celui qui l'a pris comme ennemi. Donc ici on est en train de nous dire, les gens qui font subh à la mosquée, en groupe, avec les musulmans à l'heure, en tant que musulmans sincères et nobles et purs, ils sont sous la protection d'Allah. Comme j'ai dit tout à l'heure, les Arabes avant. Si jamais quelqu'un il osait s'attaquer au protégé d'un noble et d'un notable et d'un respecté, eh bien il devenait ça. Et il devait le punir pour préserver sa notoriété auprès des Arabes. Dhimmatullah. قال فهو في ذمة الله وهو في ذمة الله في الدارين في الدنيا والآخرة لا تنقطع هذه الذمة إلا بقطع العبد تلك العبادة التي بسببها نال هذه المرتبة. Donc quand on dit qu'il est sous la protection d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas limité dans le temps. Ça va jusqu'à la fin des temps et jusqu'à l'au-delà. À moins que cette personne elle-même s'arrête de le faire. En s'arrêtant de le faire, de faire la prière de subh selon les conditions évoquées, alors il se prive lui-même de cette protection-là. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de ça, mes frères? On doit retenir qu'on doit faire très attention à ne pas faire de mal aux gens qui accomplissent la prière de subh à la mosquée en respectant les conditions évoquées précédemment. Et ceux qui accomplissent la prière de subh, même si ce n'est pas à la mosquée, à partir du moment où ils ont une excuse valable. Ce qui exclut deux types de personnes. Donc ceux qui font la prière de subh sans respecter ces conditions et sans excuse valable, et encore plus ceux qui ne font pas la prière du tout. Ceux qui ne font pas la prière du tout. Vous savez, nous aujourd'hui, comme d'habitude, avec Internet et les réseaux et tout ça, tout le monde balance au milieu de tout le monde des divergences entre les savants que seuls les savants comprennent en fait. Et quand bien même, en apparence, on a l'impression qu'elles sont simples, en vrai, on n'a rien compris. Et quand les savants ils divergent sur le jugement de celui qui délaisse la prière, c'est parce que eux, ils pensent à autre chose. Ils pensent à son jugement après son exécution. Est-ce que c'est un kafir ou est-ce que c'est un musulman?
Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne diverge pas sur le fait qu'on l'exécute. Il diverge juste sur son statut après l'exécution. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on prie sur lui et on l'enterre avec les musulmans ou non? Elle vient de là, la divergence. Maintenant, toi, moi, on est là, en France ou ailleurs, et on débat avec des gens qui sont dans le péché, dans le fisc, la perversion. Eux, ils n'ont pas besoin d'entendre ces divergences-là. Ça va rien leur apporter. Pire que ça va les réconforter dans leur délaissement de la prière. C'est pour ça, mes frères, que l'évocation de la divergence dans n'importe quelle circonstance est une preuve d'ignorance. Et pas la moindre. Une ignorance proche de la démence, qui frise la démence, pour rester dans la rime en anse. Et il est là le problème. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés, pas la prière. Au lieu de les dissuader de rester ainsi et de leur faire peur en leur disant mon frère, fais la prière, c'est chose que tu fais là. Et qu'est-ce qu'il entend lui? Non, ils ont divergé. Non, c'est encore un musulman. Ah bah ça va alors. C'est comme ça que beaucoup de gens ils comprennent les choses. C'est pour ça, mes frères, il faut faire attention à ce que vous transmettez comme information et à ce qui se diffuse sur le net. Après, nous, malheureusement, on n'a aucun pouvoir pour contrôler et réguler ces choses-là. Mais les gens qui diffusent des avis des savants sur Internet, franchement, ils font n'importe quoi. C'est comme une fois, j'avais vu un qui traitait du jugement de l'avortement pour une femme qui s'est fait violer. Est-ce qu'elle a le droit d'avorter ou pas? Bon, on n'est pas là pour parler de cette question-là, mais ce qui est aberrant et choquant, c'est qu'on traite de ce genre de questions sur Internet. Et cette personne-là, il est parti sortir l'avis qui dit que c'est interdit. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est mis à dire « Ah, c'est n'importe quoi, oh, c'est qui ces savants-là » etc., etc. Donc, à cause de lui, les gens, soit ils vont avoir une mauvaise opinion des savants, ou soit carrément de l'islam. Et là, on se rappelle de la parole des Sahaba, radiyallahu anhum, « La tuhaddithu qawman bihadithin la tablughuhu uquluhum illa wa kana li ba'dihim fitna » Ou l'autre parole qui dit « Haddithu an-nas bima ya'qilun, atuhibbuna an yukaththaba Allahu wa rasuluhu » Tu n'iras pas t'adresser à des gens avec une parole qui ne peut pas atteindre leur raison, qui ne comprennent pas en gros, sans qu'elle ne soit pour eux une épreuve. Et il disait aussi, parler aux gens en fonction de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils comprennent. Est-ce que vous aimeriez qu'on ne croit pas en Allah et en son messager? Et moi, je suis sidéré de ces personnes qui vont chercher des avis comme ça dans des livres qui ne sont pas accessibles à la masse francophone. Donc, il a quand même un certain niveau pour aller chercher dans ces livres-là. Et après, il balance ça sur Twitter ou là sur je ne sais pas où encore. Il y a un compte quand même. Il y a une incohérence flagrante dans ce comportement-là. Et là, tu te demandes si ce n'est pas Maksoud, en fait. Tu te demandes si ce n'est pas voulu, en fait. Si le but, ce n'est pas vraiment de semer la fitna entre les musulmans. Si le but, ce n'est pas vraiment de pousser les gens vers le kufr, wal-iyadu billah. Il faut faire attention, mes frères. Et là, ce n'est pas toute divergence qui doit être évoquée. Si quelqu'un te demande, c'est quoi le jugement de celui qui délaisse la prière, dis-lui, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Ne lui rajoute rien d'autre que ça. Dis-lui, le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la différence, ce qui nous distingue, ce qu'il y a entre nous et les autres, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a mécru. Ne rentre pas dans la mécréance, est-ce que c'est une grande, est-ce que c'est une petite, reste comme ça, vague, et dis-lui, c'est de la mécréance. C'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Al-Muhim. Donc, فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ. Il est dans la protection d'Allah, azza wa jalla. Fi ad-darain, on a dit dans les deux demeures ici-bas et dans l'au-delà. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ من ذمته بشيء وفي رواية عند الترمذي فلا يتبعنكم الله وهنا ليس النهي عن الطلب أو الاتباع وإنما النهي عن السبب الذي يجعل الله تبارك وتعالى يطالبك
بذمته ويتبعك بذمته. فالمقصود والمعنى لا تتعرضوا لأصحاب صلاة الصبح بسوء فيطالبكم الله تبارك وتعالى بذمته. وماذا يترتب عن هذه المطالبة؟ قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. يعني لا مفر له منه، لا يمكن له أن يهرب منه، خلافا للناس في هذه الدنيا، فقد يختفي عليه من تعرض على صاحبه بسوء فلا قدرة له على الحصول عليه. أما الله تبارك وتعالى فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فمن أراده وطلبه واتبعه فلا بد أن يدركه. نظير ذلك قوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. طيب، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه، ويجوز يكبه. كب يكب وأكب يكب، ويكون مجزوما بسكون مقدر منع من ظهوره ايش؟ شيخ يكبه قاسك الناس. طيب، فلا ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وكب يكب أصل معناه القلب. يقال عن حامل الكوب إذا قلبه أنه كبه. ثم استعيرت هذه الكلمة للدلالة على الطرح والإلقاء، فمعناه يلقيه ويطرحه في النار، على وجهه في النار. ولما كان وجه الإنسان أشرف عضو في جسده وأجمل ما فيه وما يحصل به المواجهة، كانت العقوبة أول ما تصيبه في أشرف عضو في جسده، والجزاء من جنس العمل. Puis, le prophète dit alayhi salatu wassalam: فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهِ. Talaba, ça veut dire rechercher ici. Pas demander, rechercher. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ من ذمته بشيء. Qu'Allah Azza wa Jal ne vous recherche pas dans quoi que ce soit en rapport avec sa dhimma, sa protection. Ici, en français, la traduction que je viens de vous donner, le sens il est clair. Mais en arabe, il y a une problématique qui pourrait fausser la compréhension de la parole. Parce qu'ici, le verbe qui est concerné par l'interdiction, c'est le verbe qui concerne l'action d'Allah Azza wa Jal. Donc est-ce qu'ici, on est en train de nous dire qu'Allah ne va pas nous rechercher dans quoi que ce soit de sa protection? Non, bien au contraire, c'est l'inverse. Donc ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas l'interdiction en apparence, mais plutôt ce qui va la provoquer. Ce qui nous est interdit, c'est de faire la chose qui provoquera ce résultat. C'est quoi le résultat? C'est qu'Allah Ta'ala, il te recherche parce que tu n'as pas respecté sa dhimma. Tu n'as pas respecté sa protection. Il a dit min bishay. Qu'est-ce qu'on va comprendre par ce bishay? Dans quoi que ce soit. Ça veut dire que, quelle que soit la nature du mal que tu feras subir au protégé d'Allah Azza wa Jal, Allah te recherchera pour te punir. Donc ici, il est en train de nous dire, ne faites pas la chose qui fera qu'Allah vous recherchera pour vous punir. Et c'est quoi cette chose-là? Eh bien, c'est de faire du mal à celui qui a prié la prière de Subh, en respectant les conditions. En respectant les conditions évoquées précédemment. Non. Après, il a dit, et qu'est-ce qui se passe si Allah il te recherche? Il a dit, فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ
min dhimmatihi bi shay yudrik. Quiconque sera recherché par Allah dans quoi que ce soit en rapport avec sa protection, la protection qu'il a accordée à quelqu'un, Allah le rattrapera, le trouvera. Yudrikhu. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que dans le code des Arabes avant, il était possible que tu disparaisses. Quelqu'un qui vit au Yémen, au sud de la péninsule arabique, il prend son cheval, il galope, jusqu'à ce qu'il arrive au nord. Il arrive au nord, il trouve quelqu'un, il veut l'attaquer, il dit hey, moi, ne m'attaque pas, je suis sous la protection d'un tel, je m'en fiche, il l'attaque. Il le tue, il prend ses biens, il part. Puis, il repart au Yémen. Il repart au Yémen. Il y avait une histoire comme ça avec le Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu. Le Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, avant de se convertir à l'islam, il était avec un groupe de personnes qui avaient volé des biens. Et la nuit, quand ils se sont tous endormis, il les a tués. Il a tout pris et il est parti avec son butin, avant de se convertir à l'islam. Et plus tard, quand il s'est converti, il est parti à Médine et il est resté avec le prophète. Puis il y a eu la fameuse année de l'Hudaybiyah. Et quand un des émissaires de Quraysh, il a vu Al-Mughira avec le prophète, il lui dit hey, j'ai quoi t'as réglé toi avec l'histoire des 9. Et là le prophète il lui a dit maintenant c'est plus la même chose. Il est avec moi, il est musulman. Donc quand le Mughira il a fait ça, il était sous la protection de personne. Mais la personne de qui il a volé les biens n'a rien pu faire contre lui parce qu'il n'a pas réussi à le rattraper. Et quand il a réussi à le retrouver un jour, longtemps plus tard, il n'a rien pu faire non plus, parce que maintenant il est avec le prophète. Al-Maqsoud, c'est que avant, donc, si tu étais sous la protection de quelqu'un qu'on te faisait du mal, et la personne qui t'a fait du mal pouvait disparaître et jamais être retrouvée. Maintenant, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas lui échapper. C'est pas possible. La création entière n'est pas plus grande qu'un grain de moutarde dans sa main. Alors, il te recherche et il te retrouve sans aucune difficulté. Yudrikuhum. Comme Allah dit dans l'autre verset, dans le sens Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyad. Où que vous soyez, la mort vous trouvera. Même si vous vous réfugiez dans une tour surplombée ou bien comment t'as dit? Surélevé? Non, c'est plus dans imparable. Oui, renforcé. Je préfère. Que Mushayyada, c'est quelque chose qui a été renforcé, dont les murs ont été épaissis pour qu'on ne puisse pas la perforer. On ne puisse pas passer à travers. C'est imparable, c'est vrai. Mais il faut pour comprendre pourquoi. Yudrikuhum. Après, il a dit, alayhi salatu wassalam, thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Ensuite, il le jettera. Le verbe kabba yakubbu, et on peut dire aussi akabba yukibbu. Les deux sont possibles. Et à la base, kabba yakubbu, ça veut dire renverser. C'est ça le sens de base. Quand quelqu'un il a un verre dans la main et qu'il le renverse, on appellera cette action-là kabba al-kuba. Tu as remarqué la ressemblance entre les deux mots. Mais par la suite, ce verbe-là exprime le fait de jeter avec force. Comme Allah dit dans le verset وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Et celui qui viendra avec les péchés, leurs visages seront jetés en enfer. Kubbat wujuhuhum. Ici, thumma yukibbahu ou yakubbahu ala wajhihi. Sur son visage. Il le jettera sur son visage. La face, la première. Et dans le Coran et dans la Sunna, on remarque qu'Allah tabaraka wa ta'ala insiste sur les visages. Car les visages, mes chers frères, sont la partie du corps qui a le plus de noblesse et la plus honorable par rapport aux autres parties du corps. C'est avec cette partie du corps que l'on fait face aux autres. D'ailleurs, on appelle ça la face. Et faire face, donc c'est être face à face. Et
Aussi, c'est pour cette raison-là que la prosternation est le symbole de l'humiliation, car on met au sol ce qui a le plus de valeur dans nos corps, qui est notre visage, là où nos pieds se trouvent. Et donc, ces visages-là, soit ils seront honorés par Allah subhanahu wa ta'ala, soit ils seront avilis. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ووجوه يومئذ ناعمة إلى آخره. Regarde tous ces versets où Allah il parle des visages. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Et nous les rassemblerons le jour de la résurrection sur leur visage. Sur leur visage. Le verset précédemment cité dans An-Naml. فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ. الوجوه, toujours les visages. Il y a un hadith rapporté par At-Tirmidhi dans lequel un homme a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, après avoir entendu le verset où Allah dit qu'il va rassembler les gens sur leur visage le jour de la résurrection. Il a dit Kayfa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah. Comment le mécréant pourra-t-il être ressuscité sur son visage le jour de la résurrection? فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي يمشاه على وجهه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه في الآخرة قال قتادة أحد رواة الحديث بلى وعزة ربنا. Il a dit, est-ce que celui qui l'a fait marcher sur ses pieds ici-bas est capable de le faire marcher sur son visage dans l'au-delà? Et Qatada, un des rapporteurs du hadith, il a répondu, bien sûr, par la puissance de notre Seigneur que cela est possible. Les visages. Il sera jeté violemment sur son visage en enfer. C'est ça la punition qui attend celui qui ne respecte pas la protection d'Allah Ta'ala dans ceux qui ont prié la prière de Subh. في هذا الحديث في إيراد المصنف رحمه الله تعالى إياه في هذا الباب رسالة لطيفة لجميع المسلمين أن يحرصوا غاية الحرص أن يحضروا هذه الصلاة حيث ينادى بها أي في المسجد حتى ينالوا هذه الذمة وحتى يعلم كل أحد أنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يسيء إليه وأن يؤذيه بوجه من الوجوه. لكننا نأسف ونحزن على حالة المساجد في صلاة الصبح كل يوم حيث لا يوجد فيهن إلا صفوف قليلة وهذا يدل على أن كثيرا من المسلمين ليس لهم حق في هذه الذمة وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. Et donc l'auteur rahimahullah ta'ala, souvenez-vous qu'il est important de toujours se souvenir dans quel chapitre l'auteur il cite le hadith. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, c'est un jami', c'est un compilateur. Il a pris plusieurs hadiths qu'il a compilés dans un livre et qu'il a répartis dans différents chapitres. Et les ulama, justement, ils ont cette vision qui échappe à la plupart d'entre nous, c'est le lien qu'il y a entre le hadith et le sujet du chapitre. Donc souvenez-vous, nous ici on parle de quoi dans ce chapitre-là? On parle de la sacralité des musulmans. On parle des droits qu'ils ont les uns sur les autres. On parle de la compassion et de la miséricorde qu'on doit avoir envers eux. Et là, il nous parle de salat al-subh. C'est comme s'il nous disait, rahimahullah ta'ala, que tous les musulmans sont censés faire la prière de subh comme ça.
pour avoir le droit à cette protection et pour que tout le monde sache que celui qui fait la prière de subh en respectant les conditions est sous la protection d'Allah. Et que si on lui fait du mal, c'est Allah Ta'ala qui va s'occuper de celui qui lui a fait du mal. Et tu as compris comment il allait s'occuper de lui. Il allait le plonger sur son visage en enfer. Le faire plonger sur son visage en enfer. C'est comme si, par exemple, on fait la prière de subh ensemble et on regarde comme ça dans les rangs après la prière. Ah, il manque Foulen. Lui, il n'a pas le droit à la protection. On peut lui en mettre une. Non, bien sûr que ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Mais en fait, toi, en tant que musulman, si jamais tu rates la prière de subh, bon, c'est une excuse valable. La haraj, pas de mal. Si tu n'as pas d'excuse valable. Eh bien, tu rates, tu perds cette protection-là. Et ce qui est désolant, triste, c'est de voir l'état des mosquées le matin. Et le fait qu'il n'y ait que quelques rangs dans les mosquées pour cette prière. Comparer l'état de la mosquée le vendredi et puis l'état de la mosquée le matin du vendredi. Et le matin toute la semaine. Et regardez. Et là, on se rend compte qu'il y a énormément de musulmans qui n'assistent pas à la prière de subh à la mosquée. Après, on va enlever ceux qui ont des excuses. Ceux qui sont malades, ceux qui vivent loin, etc. Mais combien on peut estimer le nombre de ceux qui n'ont pas d'excuses? Ceux qui passent la nuit entière à jouer à LOL ou à Rocket League ou à Fortnite ou à autre chose, hein, je suis au max là. Ou bien à regarder je ne sais combien d'épisodes à la suite sur Netflix de la dernière saison de sa série préférée. Mais si jamais la dernière saison il a déjà vu, il ne va pas rester sans rien faire. Il va aller voir sur Disney+, ou ADN, ou Crunchyroll. S'il n'y a pas un truc à se mettre sous la dent. On est devenus des chauves-souris, mes frères. On vit la nuit. Si seulement c'était pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, la lecture du Coran, la prière, ou bien arpenter les rues à la recherche des sans-abri pour leur donner quelque chose, ou bien rester aux côtés de ta mère ou de ton père, âgé et malade, à leur service. Passe à nuit, mon frère, ainsi. Mais rares sont ceux qui, parmi nous, font ce genre de choses. Puis après, tu commences à avoir les paupières lourdes vers 4h30 du matin. Tu aurais attendu un tout petit peu, tu aurais fait le jab. Mais tu vas dormir. Pour te réveiller à quelle heure? Alors là, on bat des records. On bat des records. Le lève tôt, 13h. Le sommeil lourd, 17h. Et encore. Et encore. Je sais, moi aussi, j'étais comme vous avant, mais j'ai changé. Je les ai connus, moi aussi, les nuits blanches avec Mario Kart et Street Fighter. Bon, c'est des jeux de dinosaures, d'accord, mais je les ai connus. Et on était comme ça. Et des fois entre frères. Hein. Et là, avec nos barbes. Carapace bleu, tiens. Et puis, toute la nuit, elle passe. Et c'est l'heure de l'Fajr. Et là, on se rend compte, oh, voilà, ça va, on n'a pas dormi. Mais quand on faisait, oh, on n'avait pas fait le witr. Oh, on n'a pas fait le witr. La nuit était passée tellement vite, on ne s'est pas rendu compte. On s'est dit, bon, on fera le witr plus tard. La sunna, c'est à la fin de la nuit, tu parles. La sunna, c'est à la fin de la partie, c'est pas à la fin de la nuit. Et donc, on est là, on entend l'adhan de Sof. Oh, j'ai pas fait le witr. Ah, t'as fait le witr tout ça? Non, oh, laisse tomber. Allah. Bon, astaghfirullah, vite fait, vas-y, on prend une partie avant l'iqama. On a connu ça. C'est pour ça que, quand je vous fais ce genre d'allusion, parce que je vois des jeunes parmi vous, moi, j'ai connu ça. Après, tu prends de l'âge, mais t'arrêtes de jouer, ça, c'est fini. C'est pour les enfants, déjà. Hein? Comme il disait Al-Albiri, rahimahullah, وَيَقْبُحُ بِالْفَتَى فِعْلُ التَّصَابِ وَأَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى.
qu'est-ce qu'il est laid pour le jeune de se comporter comme un bébé. Et pire que ça, un vieux qui se prend pour un jeune. Des fois, il faut dire ça, il lâche l'affaire. C'est bon, c'est fini. C'est plus de notre âge, c'est fini. Mais toi, quand tu es là, tu continues, il y a un problème. C'est dans ta bouche. Regarde. Je vais jouer. Rien que le verbe jouer, c'est pas un verbe qui devrait être dans la bouche d'un adulte raisonnable et sérieux. Sauf dans ce qui est halal. Sauf dans ce qui est halal. Allahu al-halal. La distraction licite. Le prophète, dans un hadith, il en parle. Il dit avec ta femme, avec tes enfants, avec ta bête. T'as un cheval, par exemple, ou un dromadaire. Avec tes flèches. Des activités utiles. Donc, si tu veux faire un Mario Kart avec ta femme et tes enfants, pourquoi pas? Mais toute proportion gardée. Pas des nuits blanches entières. Après, ce qui serait bien, hein, je propose, je mets ça comme ça, faites-en ce que vous voulez. Allez, madame et les enfants, on joue au Mario Kart. En plus, ils ont sorti un dernier, je ne sais pas ce qu'il vaut. Bon, bref, on en parlera après le DAS, Inch'Allah. Et dans tous les cas, moi, je me suis arrêté à celui en Wii. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, on fait une partie. Voilà, hop. Et moi, je vous propose, après la partie, on fait la karaté. Tous ensemble. Ta femme et tes enfants, fais la karaté après l'Isha. Tu n'as pas besoin de faire tarawih, une super longue sourate. Masha'Allah, tu fais une sourate courte que tout le monde connaît, comme ça, ils sont tous concentrés. On finit les rak'atayn. Allez, une autre partie. Oh, bismillah. Et après, pourquoi pas encourager les enfants en leur disant celui qui gagne la prochaine course, c'est lui qui fera lui-même. Bon, je sais que les enfants, c'est pas trop le truc qui les encourage. Mais dis-leur, je sais pas, il aura Kinder Bounty, Kinder Country. Il aura Kinder Country ou la truc de ce genre-là. Vous savez, moi je vous parle de ce genre de choses-là. Après, voilà, faut essayer. Faut essayer de garder les enfants avec soi, de créer une ambiance à la maison ludique, conviviale, qui fait que les enfants, ils aiment rester avec leurs parents, rester avec leur famille, parce qu'ils n'ont pas besoin de chercher une chose qu'ils ne trouvent pas chez eux, ailleurs. Et très souvent, quand ils vont la chercher ailleurs, c'est là qu'ils se perdent. Et c'est là qu'on les perd. Après, encore pire aujourd'hui, avec les gens en ligne. Parce que le problème avec les gens en ligne, nous avant, on avait peur que les enfants ils sortent et puis ils traînent avec les mauvaises personnes. Mais là, le problème, c'est qu'ils restent chez lui et ils traînent avec les mauvaises personnes. Et il joue en ligne, et il change. Il se renferme sur lui-même, il sort plus de sa chambre, il parle plus avec sa famille. Et là, il a beau être chez toi toute la journée sans sortir, tu l'as perdu. Ça y est. Et les seules fois où il sort, c'est pour aller où? Un congrès de cosplay avec des mecs avec des grandes oreilles comme ça et des... Qu'est-ce que tu veux faire là? Je vais voir, comment ça s'appelle? Jarod, Barod. Zama, vous ne connaissez pas? Zama, ça. Non, il s'appelle comme ça. Farod ou la Jarod ou la... C'est un streamer, je sais pas quoi, qui fait des trucs sur Twitch ou là, je sais pas quoi. Une fois, un de mes fils, il est parti dans un truc comme ça de jeux vidéo. Il revient, il avait le sourire jusque là. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, j'ai vu Farod ou la Jarod ou la... Je sais qui l'a dit ça. Après, il montre les photos de lui, un mec X lambda, normal. C'est qui lui? Il dit, il est grave fort à LOL. Il est grave fort à LOL. Quand il a dit LOL, j'ai même pas compris. LOL, quoi, il fait des blagues, genre il fait rire les gens. Il m'a dit non, League of Legends. Il m'a dit, t'es périmé. Il m'a dit, moi, je suis périmé. Ouais, le problème, c'est il est là. Toi, tu es là, tu as l'impression que bah, c'est bon, tes enfants ils sont à la maison, il faut leur prière à l'heure. Voilà, ils jouent sur leur ordinateur. Tu dis, bon, il n'y a pas d'autre chose. Des fois, je viens, je regarde un peu, je comprends rien. La carte, là, je vois plein de petits bonhommes dans tous les sens. Je sais quoi, ce jeu bizarre, je comprends rien. Et puis, tu dis, bon, c'est bon, alhamdoulilah. Mais non, ça les transforme, ça les touche. Ils ne sont plus les mêmes. Ils changent. Ils changent. Ils ont une communauté, ils parlent entre eux, tu ne sais pas, toi. Il faut faire très, très, très attention, wallah. Aujourd'hui, une des armes les plus destructrices de la jeunesse, c'est le divertissement. Ces 10 dernières années, je dirais même ces 15 dernières années, ils ont mis les bouchées, pas double ni triple, mais centuple dans le divertissement. Quand tu vois le nombre de films, de séries qui sortent
sur les plateformes de streaming. Tu vois, c'est trop. Les jeux en ligne, et c'est un tourbillon dans lequel tu es emporté et tu ne peux pas sortir. Une catastrophe. Moi, si je peux donner un conseil à mes frères qui ont des enfants en bas âge, c'est de les inscrire à des activités sportives dès le plus jeune âge. Comme ça, ils ne sont pas à la maison, ils se dépensent et ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils vont dormir. Et si tu veux leur laisser un peu de jeux vidéo, sous ta supervision, on dit comme ça? Supervision? Supervision. Sous ta supervision. Et joue avec eux. Il vaut mieux que tu joues avec eux toi, qu'ils jouent avec des inconnus sur Internet. Parce que la carte de je lui interdis tout, ça aussi, c'est pas forcément la meilleure solution. Tu vas créer de la frustration. Souviens-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure. Si jamais il ne trouve pas ce qu'il veut chez lui, il ira le chercher ailleurs. Et tu auras beau dire ce que tu veux, tôt ou tard, il ne sera plus sous toi, sous ta surveillance. Et c'est là que tu vas le perdre. Allah Ta'ala, il protège qui il veut. Mais il faut faire les causes. Il faut faire les causes. Regarde, quand Yaqub alayhi salam a dit à ses fils, La tadkhulu min babin wahidin wa adkhulu min abwabin mutafarriqa. Il a dit, ne rentrez pas par la même porte. Rentrez par des portes divisées, séparées. Wa ma ughni ankum min Allahi min shay'in. Min shay'in. Je ne peux rien faire pour vous contre Allah. Je ne peux rien. Pourtant, juste avant, on a Wallahu khayrun hafidha. Wa huwa arhamur rahimin. Tu comprennes bien ces choses-là. Il faut faire les causes. Protège tes enfants. Mais ne les enferme pas. Ne les prive pas. C'est difficile, mes frères. Franchement, c'est très, très difficile. Et j'aurais aimé, moi, il y a 20 ans, 25 ans, qu'on me dise ce genre de choses. Nous, on a dû débrouiller tout seul. Et aujourd'hui, on voit les résultats de l'absence de conseils de gens expérimentés. Après, ce n'était pas la faute de ceux qui nous ont précédés parce qu'ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Nos parents ou bien nos grands frères qui ont eu des enfants avant nous, n'avaient pas ces problèmes-là. Internet et les jeux en ligne, etc., etc. Aujourd'hui, le danger, il est grave. Il est gravissime. Il est terrible. Tu ne sais pas quoi faire. Voilà, tu ne sais pas quoi faire. Tu veux fermer les portes, tu as peur de les frustrer et de les perdre. Tu veux ouvrir les portes, tu vas les perdre aussi, mais d'une façon différente. Que faire? Allahu Akbar. C'est pour ça, toujours, la première chose à faire, c'est l'isti'ana billah. Demander l'aide d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça. Faire des causes. Et parmi les meilleures causes, c'est faire des actions dont le but est de protéger les enfants des musulmans. Par exemple, donner de l'argent dans les mosquées qui donnent des cours aux enfants, ou dans les écoles. Aller voir des familles qui n'ont pas d'argent pour financer les cours pour leurs enfants et de les payer. Ou bien des enfants à l'étranger, on en connaît plein des pays, même beaucoup d'entre nous dans nos pays d'origine. On entend tout le temps, il n'y a pas longtemps, un frère m'a parlé, c'était au Bénin, c'est ça? Au Bénin, un projet pour une construction de mosquée. Et on entend des histoires comme ça un peu partout. Donc quand toi tu sais que tu peux justement contribuer à ces choses-là, fais-le. Bidnillah ta'ala, par cette cause-là, avec cette intention-là, Allah protégera tes enfants. Allah il protégera tes enfants. Bref, on revient au hadith. Et on a dans ce hadith-là justement le danger dans lequel ceux qui ne prient pas se trouvent. Ils n'ont aucune protection. Ils n'ont aucune protection. Allah il ne va pas les protéger. Allah il ne va pas rechercher ceux qui leur font du mal. Oui, il punira ceux qui leur font du mal parce qu'ils ont fait du mal. Et Allah il interdit cela. Walakin, il les punira pour ça. Pas parce qu'ils ont fait du mal à un de ses protégés. Et quel privilège égale le fait d'être le protégé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lequel? Imagine-toi, à l'époque des Arabes, le chef de tribu le plus craint et le plus respectable. Il te dit, toi, tu es sous ma protection. Personne ne va te toucher. Dès lors qu'on saura que tu es sous la protection de celui-là, personne ne va te toucher. Il y a même des fois qui vont trop loin. Ils vont provoquer les gens. Parce qu'ils savent que personne ne va oser s'attaquer à eux. Là, la protection qu'on t'offre, c'est celle d'Allah Azza wa Jalla.
Et celui qui sait que tu es sous la protection d'Allah Azza wa Jal, il ne s'approchera pas de toi, il ne te fera aucun mal. Al-Muhim. Donc souvenez-vous que ce hadith-là, il nous appelle à faire preuve de rahma envers les musulmans. Rahma dans quel sens? Ne pas leur faire du mal. Envers les musulmans, il y a ceux qui font la prière. La prière notamment de subh. La prière de subh comment? En jama'a, en groupe, ou ça, à la mosquée, quand? À l'heure, et avec une bonne niya pour exclure les hypocrites. والعلم عند الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كراب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه. بارك الله فيك. خرج البخاري ومسلم رحمة الله عليهما هذا الحديث في صحيحيهما وخرجاه بسند واحد، وهذا قليل ونادر في صنيع المصنفين، غير أن الشيخ كل واحد منهما يختلف عن الآخر، فرواه البخاري رحمه الله تعالى في موضعين من صحيحه بسند واحد، وهذا أيضا قليل ما يفعله المصنف رحمه الله بأن يكرر لفظ الحديث بسند واحد. خرجه البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه يحيى بن بكير، وخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن شيخه قتيبة ابن سعيد رحمة الله عليهما، وكلاهما رواياه عن الليث ابن سعد رحمة الله عليه قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. والمقصود بالأخوة هنا الأخوة الدينية، ذكرها الله تبارك وتعالى في عدة مواطن من كتابه الكريم، من ذلك قوله تبارك وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقوله عز وجل: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، وقوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الدين تفوق أخوة الدم، لأن أخوة الدم ستنقطع إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه، فهو أول من ذكر ممن يفر منه المرء يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه، إشارة إلى أن هذه العلاقة الدموية ضعيفة. أما الأخوة الدينية فهي قوية جدا، ويترتب عليها حقوق وواجبات، فالمسلم أخو المسلم. ومما يترتب على هذه الأخوة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله ذلك، بعد هذا القول. Dans ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, rahimahumallah. Et une fois n'est pas coutume, ils le rapportent tous les deux avec la même chaîne de transmission. Ça peut paraître étrange, ça peut paraître anodin ou banal pour la plupart d'entre vous, mais c'est très rare. C'est très rare que Muslim, c'est l'élève de Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi. Et si les musulmans le voulaient, eh bien, il rapporterait tous les hadiths de son cheikh avec la chaîne de transmission de son cheikh. Mais non, lui, il va faire le même travail que son cheikh en recherchant des chaînes de narration différentes. Et si possible, avec moins de rapporteurs. Quand bien même il viendrait, c'est un contemporain de son cheikh al-Bukhari, mais il reste malgré tout plus jeune. Après, la chaîne, elle n'est pas entièrement la même, il y a une différence au niveau du cheikh de chacun d'entre eux. Quand je dis le cheikh, c'est celui de qui chacun d'entre eux rapporte le hadith. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le rapporte de son cheikh Yahya ibn Bukayr.
Et Muslim, rahimahullah ta'ala, le rapporte de son cheikh Qutayba ibn Sa'id. Et Qutayba et Yahya, ils rapportent les deux de Layth ibn Sa'd al-Misri, rahmatullah alayhi. Puis, on a la même chaîne de transmission jusqu'à la fin. Layth, puis on a Uqayl, puis on a Ibn Shihab al-Zuhri, puis on a Salim ibn Abdullah, puis on a son père Abdullah ibn Umar. Radiyallahu anhu. Et ce hadith, il est rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Et le Bukhari le rapporte 2 fois dans son Sahih. Mais encore une fois n'est pas coutume, il le rapporte 2 fois dans son Sahih avec la même chaîne de transmission. Et ça, c'est très rare dans Sahih al-Bukhari. Le Bukhari, rahimahullah, a l'habitude de rapporter le même hadith dans son recueil de hadiths authentiques, mais quasiment tout le temps avec des chaînes de narration différentes. Pour te faire comprendre qu'il ne va pas se contenter d'avoir une information qui lui est rapportée par une seule voix, mais qui va toujours chercher le maximum de voix possible pour la même information, avec des rapporteurs différents. Pas forcément sous tous les degrés de la chaîne, mais sur certains, des fois beaucoup, des fois peu, il a arrêté. Et donc, comme je vous le disais, Al-Bukhari, rahimahullah, une fois n'est pas coutume, rapporte le hadith 2 fois dans son sahih avec la machine de transmission, sauf que dans la deuxième fois, la version elle est un peu plus courte que celle-ci. Et sinon, encore une fois n'est pas coutume, eh bien, le lafz qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, la version est exactement la même. Exactement la même. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, Al-Muslimu akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. Après, il faut savoir que dans les textes qui font référence au mot muslim et au mot mu'min, le musulman et le croyant, ou bien al-iman ou al-islam, la foi et la soumission, les savants ont une règle concernant ces 2 mots-là. Ils nous disent, alayhim rahmatullah, هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 2 mots-là, lorsqu'ils se réunissent, ils se séparent. Et lorsqu'ils se séparent, ils se réunissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on trouvera les 2 mots dans la même phrase, dans le même texte, al-muslim ou al-mu'min, ils se sépareront par leur sens respectif. Al-muslim aura son sens et al-mu'min aura son sens. Mais lorsque ces mots-là se séparent dans le sens où on n'aura que l'un des 2 dans un texte, eh bien, il englobera le sens de l'autre. Donc, muslim, quand il est tout seul, il englobe le mot mu'min, croyant, et mu'min, quand il est tout seul, il englobe le mot muslim, soumis. Mais s'ils sont tous les 2 cités, al-muslim ou al-mu'min, alors à ce moment-là, chacun d'entre eux aura son sens. Il a dit, al-muslimu akhu al-muslim. Le musulman est le frère du musulman. Ici, on fait référence à la fraternité religieuse et pas à la fraternité sanguine. Et Allah Ta'ala il fait référence à cette fraternité dans différents endroits du Coran, notamment le verset où Allah Ta'ala dit « Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana » Par sa grâce, vous êtes devenus des frères. Ou encore le verset où Allah Ta'ala dit « Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din » Si vous ne savez pas qui sont leurs pères, alors ce sont vos frères dans la religion. Ou bien encore فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. S'ils acquittent la prière de la prière et donnent l'impôt, ce sont vos frères dans la religion. Ou encore إنما المؤمنون إخوة. Les croyants ne sont que des frères, etc. Dans tous ces versets, Allah Ta'ala fait référence à la fraternité religieuse, fraternité qui surpasse la fraternité sanguine. Car la fraternité sanguine s'interrompt soit ici-bas par la rupture des liens de parenté, soit dans l'au-delà, le jour de la résurrection. Allah Ta'ala dit يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ الْآيَةِ. Le jour où l'homme fuira son père, sa mère et fuira son frère, sa mère et son père, sa femme et sa famille. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Fuira tout le monde. Par qui il a commencé? Par le frère. Car dans tous ceux qui sont évoqués, le lien le plus faible, c'est celui qu'il a avec son frère de sang. Donc cette fraternité, quand même, toi et ton frère, ici-bas, vous êtes les meilleurs amis du monde. S'il n'y a pas de dîn avec cette fraternité religieuse, le jour de la résurrection, elle sera détruite. Elle n'existera plus. Et ce sera le premier que tu fuiras, ton frère. Et subhanallah, min ajaibi ma ja'a fil Qur'an, parmi les choses étonnantes qui sont venues dans le Coran, c'est que le jour de la résurrection, ces gens-là fuiront leurs frères
leur père et leur mère, leurs femmes et leurs enfants. Mais en enfer, ils iront les chercher. Ils iront les chercher dans un but de trouver auprès d'eux un moyen soit de sortir de l'enfer, soit de voir leur châtiment diminuer. Mais regarde, qu'est-ce qu'ils disent en enfer? Nous n'avons personne pour intercéder pour nous, ni d'amis chaleureux. On ne pas parler de frères. Parce que le frère, ils l'ont fui juste avant. Donc si ils l'ont fui juste avant, c'est pas lui qu'ils iront retrouver en enfer pour qu'il fasse quelque chose pour eux. Pour qu'il fasse quelque chose pour eux. Al-Muhim. La fraternité religieuse, elle est plus forte. Car elle ne se coupe pas tant que la foi, elle subsiste. Et à la foi, c'est ton frère. Tu as des différends avec lui, tu l'aimes pas, il t'a fait un problème, etc., etc. C'est un musulman, c'est ton frère. Et donc, cette fraternité, elle implique des choses. Elle implique des droits et des devoirs. Et notamment ce qui suit dans le reste du hadith. C'est là, hein? 35? C'est là. Suite et fin du hadith qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحافظ على الصلوات كلها وممن يؤديها في المساجد وفي أوقاتها مع المسلمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في ذمته ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوانا متحابين فيه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحقق الأخوة الدينية ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.